وہ کہتا ہے کہ میری شادی ایک بہت خوبصورت لڑکی سے ہوئی ہے. تو بسم اللہ, ہر لڑکے کی. اچھا, اب انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں سر وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے میں ماتڑ لگتا ہوں. اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, اور بہت مالی طور پہ مضبوط ہوں. شاید یہی دیکھ کے انہوں نے شادی کی, تو اس کے بعد آپ کو خوشی حاصل ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ صرف ایک بندی کی یا اس کے خاندان کے چند لوگوں کی خوشی کے لیے آپ نے ایک فیصلہ کیا. لیکن اگر یہ فیصلہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, بندوں کی خوشی اور ان سے دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں, کیا خوبصورت عورتوں کی میاں کی عمر بھی لمبی ہوتی, یا خوبصورت عورتوں کے میاں جلدی فوت ہو جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیریت حضرات, میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آپ کے سوال کبھی کبھی دلچسپ ہوتے ہیں, کبھی کمزور ہوتے ہیں, کبھی مضبوط ہوتے ہیں, کبھی کبھی کنٹروورشل بھی ہوتے ہیں. کنٹروورشل مطلب جس میں سے اختلافی بات نکل آئے. یہ سوال جو ہے ایس صاحب نے کیا ہے, نام انہوں نے پورا نہیں لکھا. وہ کہتا ہے کہ میری شادی ایک بہت خوبصورت لڑکی سے ہوئی ہے. تو بسم اللہ, ہر لڑکے کی, اس کی ماں کی, اس کی بہنوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہو. تو آپ کو تو تینوں کی خواہش پوری ہو گئی. اچھا, اب انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں سر وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے میں ماتڑ لگتا ہوں. اچھا, ماتڑ پنجابی کا لفظ ہے جس میں مطلب شاید بہت کمزور اور کمتر والا احساس ہوتا ہے. میں خوش نہیں ہوں, حالانکہ بیوی میری پسند ہے. پسند مطلب لو میرج نہیں ہے, لیکن میں نے پسند کی تھی, اور یہ شادی مجھے بہت مہنگی پڑی. میں نے جتنا کمایا اس شادی پہ لٹایا. یہ بہت سال بیرون ملک رہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, اور بہت مالی طور پہ مضبوط ہوں. شاید یہی دیکھ کے انہوں نے شادی کی, لیکن اب وہ جو ان کا دکھ ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. اچھا خاطر حضرات, کچھ سوال اس سے جڑے ہوئے کچھ اور بھی پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت عورتوں کی شادی دیرپا ہوتی ہے؟ نمبر 2, کیا خوبصورت عورتوں کے میاں بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا خوبصورت عورتوں کی میاں کی عمر بھی لمبی ہوتی, یا خوبصورت عورتوں کے میاں جلدی فوت ہو جاتے؟ اچھا, جو بھی ہم بات کریں یا تو ہماری ذاتی رائے ہوگی یا سنی سنائی ہوگی, پر اگر بات کے اندر تحقیق کا دم ہو, یعنی اس پہ کسی یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہو, تو پھر تو ظاہر ہے بڑی مزے کی بات ہوگی. تو اسپین کی ایک یونیورسٹی ہے, ویلینیشیا یونیورسٹی, انہوں نے, ان کے پروفیسروں نے 3500 لوگوں پہ ریسرچ کی, اور ان کی زندگی, ان کی معمولات, ان کی خوشی, ان کے غم, ان کے دکھ, پر ان کی بیویاں خوبصورت تھیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ خوبصورت عورتیں, ان کی شادیاں زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی. زیادہ خوبصورت عورتوں کے میاں زیادہ لمبی عمر نہیں پاتے, اور اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ بڑی مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی عمریں, ایسی عورتیں جن کے میاں پھر ظاہر جلدی فوت ہو جاتے ہیں, تو ادھیڑ عمری میں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے. اور جس لمحے میں یہ ریسرچ پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ پاکستان میں ملکہ ترنم نور جہاں کے شوہر جلدی فوت ہوتے گئے. وہ بہت لمبی انہوں نے عمر پائی. زیبا کی لمبی عمر تھی, شمیمارا کی لمبی عمر تھی, صبیحہ کی لمبی عمر تھی, بہار کی لمبی عمر تھی, ممتاز کی لمبی عمر تھی, یہ جو تھی نغمہ, اس کی لمبی عمر تھی. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں, یہ تو وہ نون خواتین ہیں. عام گھروں میں جو بہت ہی پیاری, پر اس میں خوبصورتی ان کے ساتھ زندگی میں ان کے میاں ان سے بہت خوش نہیں ہو پاتے. کہیں نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے, کہیں جنسی مسئلہ ہو جاتا ہے, کہیں جسمانی مسئلہ ہو جاتا ہے. پر سب سے زیادہ جو سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے, جو میں نے اپنی اس معاشرت میں دیکھا ہے وہ یہ کہ مرد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اب جیسے یہ صاحب ہیں, انہوں نے شادی کی
तो जो नॉन एक पैमाना होता है कि बीवी खूबसूरत होनी चाहिए चूंकि तुम मालदार हो, अब जब वो आ गई है तो वो कंपैरिजन होता है, आईने के सामने हो, इवन किसी जगह शादी पे गए हों, किसी खाने पे गए हों, तो औरतें बाज़ दफ़ा वक्खी से ऐसा बुरा जुमला निकालती हैं, वो जो हूर के पहलू में लंगूर वाला मामला है, उस तरह का है, कुड़ी एडी खूबसूरत बंदा है में कोजा जया है। अब ये बात मर्द सुन ले और उसके कानों में पड़े तो कितना बुरा लगता है। अच्छा, साइंस ये कहती है कि हर खूबसूरत औरत का जो मर्द है उसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं, ये ज़्यादा पैदा होने लगता है और ये हार्मोन आमतौर पे नफ्सियाती मसाइल से ज़्यादा आपके जिस्मानी मसाइल का आपको शिकार करता है। लाइक जब भी वो कंपेयर करेगा तो दुख होगा, जब भी वो किसी से मिलेगी तो शक होगा, जब भी उसके अलावा किसी और से वो डील करेगी तो उसके दिल में एक जो शक का पौधा है वो लहराता रहेगा जैसे पाम का दरख्त लहराता है। तो 3 चीज़ें उसके साथ होती हैं, फिर बीपी उसका शूट कर जाता है, शुगर शूट कर जाती है, डिप्रेशन शूट कर जाती है, और ये तीनों नामराद ऐसी बीमारियां हैं जो बाद में तो जवानी में जानलेवा साबित होती हैं। अब मैं हम ये नहीं कह रहे कि खूबसूरत औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए, पर उसके बाद फिर दिल को बड़ा करना चाहिए। लाइक अगर आप चैरिटी में बहुत आगे निकल जाओ, आप अपने आप को इंगेज कर लो ऐसे कामों में जिसमें लोगों के दिल नरम होते हैं, लोगों के मुंह से दुआएं निकलती हैं, फिर आप सांवले हो, काले हो, पीले हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। जब भी आप इंसानों का सोचोगे, इंसानों पे वक्त, इंसानों पे सरमाया, इंसानों पे मोहब्बत, ये भी हो सकता है कि आप अपने ख़ानदान के मुस्तहिक और डिज़र्विंग लोगों को चुन लो और उस पर लिटरली अंधाधुंध इन्वेस्ट करो। अभी इस शादी पे आपने इतना पैसा लगाया तो उसके बाद आपको खुशी हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ एक बंदी की या उसके ख़ानदान के चंद लोगों की खुशी के लिए आपने एक फ़ैसला किया। लेकिन अगर ये फ़ैसला आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, बंदों की खुशी और उनसे दुआएं लेने के लिए करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी उम्र छोटी होने की बजाय लंबी हो जाएगी। आपके घर में जो खुशी है जो कम होती जा रही है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जो वेला बंदा है वो क्या करे, वो कंपैरिजन ही करता रहेगा, हाय एडी गोरी, हाथ भी गोरे, बाजू भी गोरे, कपड़े पहने हुए भी सजती है, तो फिर आपके अपने सांवले रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा तगड़ा हो, बंदा ठीक हो, तो कितने मुल्कों हैं जिनके बादशाह, जिनके सदर, जिनके वज़ीर आज़म काले पीले से हैं। ये पॉलिटिशियन कहाँ से आपको खूबसूरत लगते हैं, पर लोगों के दिलों में रहते हैं। 1-1 लाख बंदा उनको पसंद कर रहा होता है। कहीं वो उनके काम कर रहे होते हैं, कहीं पावर, कहीं ताल्लुकात, कहीं दिल में पजीराई। सो अपने काम पे जो बंदे का असल शोबा है, आपको क्रिकेट आती है तो क्रिकेट में रहें, आप आके बिला वजह खूबसूरती के मैदान में मुकाबला हुस्न में शरीक ना हो। किसने कहा है? मुकाबला हुस्न में बैठें, पीछे बैठ के आराम से मज़े करें। खूबसूरत औरतों के मियाँ समाजी ज़िंदगी में एक कदम पीछे हो जाते हैं और वो कभी हर जगह अपनी औरत के साथ स्टेज पे नहीं जाते। वहाँ जाएंगे तो कंपैरिजन का शिकार होंगे ना। इसी तौर पे जहाँ आप शरीके में जाते हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम हो तो उसे अवॉइड कर लें। कहीं बीवी को अकेले भेज दिया, साथ बच्चों को भेज दिया, कहीं खुद अकेले चले गए। अपनी जो दोनों की ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी, खाने पीने वाली, होटल वाली, सैर वाली, या मुल्क से बाहर आप जाओगे, ख़र्चा करोगे, वहाँ लोग नहीं बॉदर करते कि बंदा मोटा है, ठिगना है, छोटा है, काला है, पीला है, इट मेक्स नो डिफरेंस। वहाँ आप इवन निकरे पहन के भी नहाते फिरें तो आपकी कोई काली काली टांगों को देख कर मजाक नहीं उड़ाएगा। पर यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, आप अगर कच्छा पहन के या वो जो एक लंबा बरमूदा वो पहन के जब मार्केट जाते हैं तो पीछे से आवाज़ें भी लोग देते हैं कि यार शक्ल देख, कालियाँ लत्तां ने ते कड़ के केड़ी मानू दिखाउंडे है। अच्छा, ये जेन्युइन लोगों का हक होता है, वो आप उनको रोक नहीं सकते। तो अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए आपको कंपैरिजन वाले फील्ड से निकलकर मोहब्बत और ख़िदमत वाले फील्ड में चले जाना चाहिए और जिन जिन जगहों पे आपको बुरे तबसरे मिलते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, तो आपकी उम्र लंबी हो सकती है। वरना तारीख, रिसर्च ये कहती है कि खूबसूरत औरतों के मियाँ सुड़ के, कुड़ के और बीमार हो के फिर अपनी उम्र और खुशी दोनों गंवा बैठते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।